Okay. Yeah. So in the last period, what we have seen, we have discussed different types of basic gates. First was the OR gate, second was the AND gate, and third was the NOT gate. Okay, OR gate, again I repeat, OR gate. These are the three basic gates. In OR gate, the symbol is like this. This is the symbol for the OR gate. OR gate has minimum two inputs, maximum n number of inputs you can apply. कमीत कमी दोन इनपुट्स आहेतच, जास्तीत जास्त किती पण असू शकतात. And y output, and we write the logical formula as a or b. For or the sign is plus. Okay, we also written the truth table, that is aby, and in the truth table, if both are 0, then output is 0. If any one of the inputs is 1, the output is always 1. Minimum one input has to be 1, then the output will be 1. This is the truth table of the OR gate. Second gate we discussed was the AND gate. For AND gate, the symbol is like this. This is the output Y, and minimum two inputs, maximum n number of inputs you can apply. Minimum two inputs A, B. So the logical equation is A and B. AND is denoted as dot. Okay. And if you look at the truth table of the AND gate, A, B, Y, then what we find? If inputs are 0, the output is 0. If one of the inputs is 1, still output is 0. When both the inputs are 1, only then the output is 1. Otherwise not. ठीक आहे. तर ऑर गेटच्या बाबतीत दोन्हीपैकी एक जरी इनपुट 1 असेल, ए ऑर बी, तरी सुद्धा आउटपुट 1 असेल. आणि अँड गेटच्या बाबतीत दोन्हीही इनपुट 1 असल्या पाहिजे, तरच आउटपुट 1 राहील. म्हणजे शेवटच्या कंडिशनला आपल्याला दिसतं की जिथं ए आणि बी दोन्ही 1 केलेले आहेत आपण, तरच आउटपुट 1 मिळतं आपल्याला. अँड थर्ड गेट is the NOT gate. Okay, the symbol for NOT gate is like this. It is a triangle followed by a bubble. There is only one input for the NOT gate and one output. And the truth table for NOT gate is like this. Y is equal to A bar. A bar means reciprocal of A. If A is 0, then Y is 1. If A is 1, then Y is 0. This is the particular truth table for the NOT gate. Okay, so these three gates we have discussed. We also discussed the switch diagram for the OR gate, AND gate and NOT gate. Okay, for OR gate, the switch diagram is like this. Here is a battery. This is battery or cell. Then there is a switch A and switch B,
correct? These switches are connected in parallel, and here we connect a bulb or LED, whatever light, whatever the light radiating device is there, anyone you can use, LED or bulb or anything. So I will say lamp. Okay, so this, if A is closed, if both the switches are open, and last time I told you that open switch means off, that is 0, and closed switch means on, means 1. Okay, now both the switches are off, so A, B, Y, both the switches are off. Off means 0. Then current will not flow in the bulb, and therefore the bulb will not glow, or it will not emit the light. So no light means 0, and light means 1. Correct? If it gives out the light, then it is 1. If it doesn't give the light, then it is 0. So if both the switches are off, current cannot flow, so the bulb will not glow, so there will be no light from the bulb, so it is 0. Okay, now if I connect B switch like this and keep open A, correct, so A is 0 and B is 1 now. कारण क्लोज स्विचला आपण काय म्हटलेलं आहे, क्लोज स्विच मीन्स 1. करेक्ट. आता काय होईल, देर इज अ करंट फ्लो थ्रू द बी स्विच and the bulb. So what will happen? The bulb will glow. Correct? Now the current is flowing like this. Back to the negative terminal. So bulb will glow. Bulb on means 1. Now if I open the switch, B and close the switch A, same condition. Now the current will flow through A and the bulb. So A is 1 and B is 0. Still the current is flowing. If I connect both the switches, if I close both the switches, then also the current will flow through the bulb. So bulb will glow. Correct? So from the switch diagram, you are getting the same truth table that we discussed for the OR gate. Correct? 0 0 1, 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1. Correct? So this is the switch diagram for the OR gate. Now if you consider the AND gate now, I also shown you the diagram, switch diagram for AND gate. Now instead of connecting the switches in parallel, I will connect them in series. This is the A switch and this is the B switch. Okay, and then I connect a bulb here. So now what will happen? Open switch means 0 and closed switch means 1. No light means 0 and light means 1. Correct? So if the bulb glows, then it is 1. If the bulb doesn't glow, then it is 0. Then it is 0. So I will write this A, B, and this is Y. Output is Y. So if A is if both the switches are open, means it is 0 0. No current will flow. Current flow will का? नाही. दोन्ही स्विच ओपन आहेत. त्यामुळे बल्ब लागणारच नाही. बल्ब नाही लागला म्हणजे 0. आता दोन्हीपैकी एक स्विच ऑन करतो मी. आपल्याला माहिती आहे स्विच ऑन केलं म्हणजे 1. बी स्विच ऑन केले मी, तरी सुद्धा ए ब्रेकच करते.
कारण ए आणि बी सिरीजमध्ये येतात. त्याच्यामुळे ए जरी ऑफ असलं तरी करंट फ्लो होणारच नाही, त्याच्यामुळे बल्ब लागणारच नाही. किंवा उलट केलं, ए जोडलं आणि बी ओपन ठेवलं तरी सुद्धा तीच कंडिशन होणार. ए 1 केलं आणि बी 0 केलं तरी बल्ब लागणारच नाही. ज्यावेळेस दोन्ही स्विचेस मी लावीन, क्लोज करीन, त्यावेळेसच करंट फ्लो होईल सर्किटमध्ये आणि त्यावेळेसच बल्ब लागेल. ठीक आहे, याचा अर्थ दोन्ही स्विच ऑन असले पाहिजेत तरच बल्ब लागेल. दोन्हीपैकी एक जरी स्विच ऑफ असेल तरी बल्ब लागणार नाही. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दी AND gate. Truth table for the AND gate. So we can explain AND gate, OR gate with the help of the switch diagram. This is a switch diagram that I am drawing. Correct? Third gate for our study is NOT gate. This is also a basic gate. This is also a basic gate. Correct? Now for NOT gate, I connect a battery here, plus minus. I connect a bulb here. NOT गेटला आपल्याला माहिती एकच इनपुट आहे, त्याच्यामुळे एकच स्विच लागणार आपल्याला आणि ते स्विच मी असं जोडतो. दिस इज ए अँड दिस इज वाय. आता ओपन स्विच म्हणजे 0 आणि क्लोज स्विच म्हणजे 1. ठीक आहे, जर स्विच ओपन असेल म्हणजे ए 0 असेल, स्विच ओपन म्हणजे 0, बल्ब लागेल का? लागेल, कारण सगळा करंट बल्बमधनं फ्लो होईल. स्विच तर ओपन आहे, स्विचमधनं करंटच फ्लो होणार म्हणजे बल्ब लागेल. आता जर मी स्विच क्लोज केलं तर काय होईल? सगळा करंट स्विचमधनंच फ्लो होईल, कारण शॉर्ट सर्किट करेल स्विच. बल्बला शॉर्ट केलं त्यानं, सगळा करंट स्वतःमधनंच घेतला. याचा अर्थ बल्बमधनं करंटच फ्लो होणार नाही, शॉर्टच होईल. म्हणजे इथं जर 1 केलं तर बल्ब लागणारच नाही, 0च होणार. करेक्ट? कारण करंट कधी पण कसं काय करतो? लो रेजिस्टन्स पाथमधनं फ्लो होतो. बल्बचा रेजिस्टन्स स्विचच्या मानानं खूप जास्त आहे, त्याच्यामुळं सगळा करंट बल्ब स्विचमधनंच फ्लो होणार, बल्बमधनं करंटच फ्लो होणार नाही, त्याच्यामुळे बल्ब लागणार नाही. ठीक आहे, तर 1ला तुम्हाला 0 मिळेल. सो दिस इज द स्विच डायग्राम फॉर द नॉट गेट. हा नॉट गेटसाठी स्विच डायग्राम झाला. ओके, so we have discussed 3 different types of basic gates: OR gate, AND gate and NOT gate. NOT gate ला आपण सिम्बॉल काय लिहितो? Y is equal to A bar, because it is complement of the input or inversion of the input. इन्व्हर्जन म्हणजे 1ला 0 करतं आणि 0ला 1 करतं, म्हणून त्याला आपण इन्व्हर्जन म्हणतो. ठीक आहे. नाउ there are 3 more gates. One is NOR gate, second is NAND gate, okay, second is NAND gate, and third one is XOR gate. काही जण XOR असं लिहितात किंवा काही जण XOR असं लिहितात, दोन्ही चालतं. असं लिहिलं तरी चालतं XOR, किंवा असं लिहिलं तरी चालू शकतं. ठीक आहे. आता नॉरचा अर्थ काय? नॉट ऑर. नॉर म्हणजे नॉट ऑर. याचा अर्थ ऑर गेटला पुढे जर मी नॉट गेट जोडला तर मला नॉर गेट मिळतो. करेक्ट. म्हणजे काय केलं मी? ऑर गेटला नॉट गेट जोडला. याचा अर्थ काय केलं? ऑर गेट आपल्याला माहिती कसं आहे,
हे असं आहे. दिस इज ऑर गेट. मगाशी मी सिम्बॉल दाखवला होता तुम्हाला. याला ए आणि बी इनपुट आहेत आणि एकच आउटपुट आहे वाय. आणि नॉट गेट आहे त्याला एकच इनपुट आहे, आपल्याला माहिती आहे. ह्याचं आउटपुट ह्याला इनपुट म्हणून जोडलं मी. ऑर गेटचं आउटपुट नॉट गेटला इनपुट म्हणून जोडलं आणि मग मला इथं फायनल आउटपुट मिळालं. ह्याला मी एक्स म्हणतो आणि ह्याला वाय म्हणतो. बरोबर आहे. आता आपल्याला ऑर गेटचं ट्रूथ टेबल माहिती. ऑर गेटचं ट्रूथ टेबल कसं आहे मगाशी आपण बघितलं. ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतील त्यावेळेस आउटपुट 0. एक जरी इनपुट 1 असेल तरी आउटपुट 1. करेक्ट. ऑर गेट परत एकदा लिहितो. ए बी एक्स. इथं एक्स लिहिलं आहे म्हणून मी इथं एक्स लिहितो वायच्या ऐवजी, कारण आपलं वाय इथं येणार, फायनल आउटपुट येणार आहे. A0 B0 x.0 B1 x1 A1 x1 दोन्ही 1 x1 दोन्ही 1 x1. ठीक आहे. आता हे एक्स आपण ह्याला इनपुट म्हणून दिलं आहे. आपल्याला वाय म्हणजे काय मिळणार आहे, एक्सचा बार. वाय इज इक्वल टू एक्सचा बार मिळणार. इनव्हर्जन म्हणजे इथं जर 0 मिळत असेल तर इथं काय मिळणार 1. इथं जर 1 असेल तर इथं 0. 1ला 0 1ला 0, फक्त 0ला 1. याचा अर्थ काय, ऑर गेटमध्ये ज्यावेळेस दोन्ही स्विचेस ऑफ असतील त्यावेळेस बल्ब लागेल. काय म्हटलं मी, ज्यावेळेस दोन्ही स्विचेस ऑफ असतील त्यावेळेस बल्ब लागेल. दोन्हीपैकी एक जरी स्विच ऑन असेल किंवा दोन्ही स्विच ऑन असतील तर बल्ब लागणार नाही. ठीक आहे. आता हे आपण स्विच डायग्रामनं दाखवू शकतो का. नॉर गेट, हे नॉर गेटचं ट्रूथ टेबल आहे. हे फक्त ह्यातला एवढा भाग काढून टाका तुम्ही, एक्सचा भाग. ए बी वाय असं बघा. 0 0ला 1 उलटं झालं तर ऑरच्या उलटं झालं. नॉट ऑर, नॉट ऑर, ऑरच्या उलट. 0 0ला 1, 0 1ला 0, 1 0ला 0च आणि 1 1ला पण 0च. हे ट्रूथ टेबल झालं नॉर गेटचं. हे नॉर गेटचं ट्रूथ टेबल. ठीक आहे. ह्याचा आपल्याला स्विच डायग्राम काढता येईल का, येतोय काढता. फक्त थोडासा बदल करावा लागेल मला स्विच डायग्राममध्ये. मगाशीच आठवतंय का तुम्हाला ऑरचा मी कसा काढला होता. असे मी 2 स्विचेस दाखवले होते, ए आणि बी. हे ए होतं आणि हे बी होतं. करेक्ट. आणि मी इथं असं बल्ब दाखव. हे ऑरचं झालं. हे असं बल्ब दाखवला होता. आता थोडासा बदल करतो याच्यामध्ये. इथं बल्ब लावतो अगोदर, परंतु स्विच कसे टाकतो मी आता, असे टाकतो पॅरललमध्ये. मगाशी मी सिरीजमध्ये दाखवत होते. सॉरी. इथं बी, ए स्विच आहे, हे बी स्विच आहे आणि हे इथं जोडलेलं आहे. ठीक आहे. आता ऑफ म्हणजे स्विच ऑफ म्हणजे 0 आपल्याला माहिती, आणि बल्ब ऑफ म्हणजे सुद्धा 0.
हे वाय. आता सध्या दोन्ही स्विच ऑफ आहेत म्हणजे 0 0. आता काय होईल, बल्ब बंद करंट फ्लो डायरेक्टच होणार ना. हो का, स्विच तर ओपनच आहे, सगळा करंट बल्ब बंद फ्लो होईल म्हणजे बल्ब लागेल. बल्ब लागला म्हणजे 1. ठीक आहे. बल्ब लागला. आता मी दोन्हीपैकी एक स्विच ऑन करतो, B1 करतो. काय होईल, सगळा करंट स्विचमधनं फ्लो होईल. कुठल्या, बी क्लोज्ड आहे, सगळा करंट बी मधनं फ्लो होईल. बल्बमधनं करंटच फ्लो होणार नाही. शॉर्ट केलं, बल्बला शॉर्ट केलं बीनं, याचा अर्थ बी जर ऑन असेल तरी बल्ब लागणार नाही. किंवा उलट, मी बी स्विच ऑफ ठेवलं, बी स्विच ऑफ ठेवलं आणि ए ऑन केलं. फक्त इकडून करंट फ्लो व्हायच्या इकडून बी ए मधनं करंट फ्लो, तरी बल्ब लागणारच नाही. याचा अर्थ 1 0ला सुद्धा बल्ब लागणारच नाही. किंवा दोन्ही ऑन केले मी तरी शॉर्टच करणार ते बल्बला. दोन्ही 1 केले तरी बल्ब लागणार नाही. ठीक आहे. मग अशी मी सिरीजमध्ये जोडले होते, असं वर जोडले होते स्विचेस ए आणि बी. आता मी फक्त बल्बला पॅरललमध्ये जोडले. मग अशी ए आणि बी बल्बला सिरीजमध्ये होते, आता ए आणि बी बल्बला पॅरललमध्ये आलेले. पॅरललमध्ये आली की नॉर गेट तयार झालं. सिरीजमध्ये जोडले तुम्ही बल्बला तर सिरीजमध्ये, याचा अर्थ मी हे असे जोडलेले, हे ए आणि बी पॅरललच आहेत एकमेकाला, परंतु ते एकत्र होऊन बल्बला सिरीजमध्ये येतात. हे बल्ब आला इकडं. अशी जर अरेंजमेंट असेल तर ऑर गेट, आणि अशी जर अरेंजमेंट असेल तर नॉर गेट तयार झालं. करेक्ट. सो दिस इज द स्विच डायग्राम फॉर द नॉर गेट. तसंच आता नॅन्ड गेट, नॉट अँड. नॅन्ड मीन्स नॉट अँड किंवा अँड प्लस नॉट. अँड प्लस नॉट याचा अर्थ अँड गेट काढा. अँड गेटला 2 इनपुट आहेत, ए आणि बी कमीत कमी, आणि एक आउटपुट आहे वाय. याला मी एक्स म्हणतो, वाय म्हणायच्या ऐवजी. ए डॉट बी, डॉट म्हणजे अँड बी. ह्याचं आउटपुट मी इन्व्हर्टरला किंवा नॉट गेटला इनपुट म्हणून जोडतो, आणि इथं मला फायनल आउटपुट मिळालं वाय. वाय म्हणजे काय, एक्सचा बार. कारण इकडे इनपुट काय दिलं आपण, एक्स. एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी. एक्स इनपुट वायला काय होणार, वाय इज इक्वल टू एक्स बार, चा बार होणार. आता ट्रूथ टेबल जर मी दाखवलं तुम्हाला, ए बी एक्स अँड वाय इज इक्वल टू एक्स बार. ठीक आहे. आपल्याला अँड गेटचं ट्रूथ टेबल माहिती, 0 0ला 0च, याचा बार काय होणार 1, कॉम्प्लिमेंट 1 होणार. 0 1ला 0च, याचा कॉम्प्लिमेंट 1च. 1 0ला 0च आपल्याला माहिती आहे, याचा कॉम्प्लिमेंट 1. फक्त अँड गेट 1 1ला 1 देतं आउटपुट.
ह्याचा कॉम्प्लिमेंट 0. येते का लक्षात? म्हणजे नॅन्ड गेटचं आउटपुट अँडच्या अगदी अपोजिट असणार आहे. अँड 0 0 0 1 दाखवते, तर नॅन्ड 1 1 1 0 दाखवते आउटपुट. ठीक आहे, कारण नॉट अँड त्याला कॉम्प्लिमेंट करतं ते. आता ह्याचा सुद्धा स्विच डायग्राम आपण दाखवू शकतो. मग अशी आपण ह्याचा स्विच डायग्राम दाखवला होता अँड गेटचा. अँड गेटचा आपण कसा दाखवला होता? ही बॅटरी काढलेली होती अशी. ठीक आहे, आणि 2 स्विच मी असे सिरीजमध्ये टाकलेले होते. हा ए स्विच आहे आणि हा बी स्विच आहे, आणि याला सिरीजमध्ये असं बल्ब असा डायग्राम काढलेला होता. आता याच डायग्राममध्ये थोडासा बदल करतो मी. हे स्विच सिरीजमध्ये जे टाकलेले ते पॅरललमध्ये घेतो फक्त. हा बल्ब आहे तसाच. ठीक आहे, फक्त काय करतो, हे जे स्विच आहेत हे असे जोडतो. अशी जोडायची ऐवजी अशी जोडली, ए आणि बी आणि वाय. आता मग अशी आपण ट्रूथ टेबल बघितलं होतं, ए बी वाय नॅन्ड गेट्स. दोन्ही 0 तर 1, दोन्हीपैकी एक 1 असेल तरी 1. फक्त ज्यावेळेस दोन्ही 1 असतील त्यावेळेस 0. आता बघू आपण तसं होतंय का. आता दोन्ही स्विच ऑफ आहेत, दोन्ही स्विच ऑफ आहेत, सगळा करंट बल्ब बंद फ्लो होईल. करेक्ट, सगळा करंट बल्ब बंद फ्लो होईल, बल्ब लागेल. करेक्ट. दोन्हीपैकी एक स्विच ऑन केलं मी, बी ऑन केलं, शॉर्ट करते का? नाही, कारण ए ओपनच आहे. त्याच्यामुळे बी क्लोज केलं तरी काय उपयोग नाही. ए ओपन असल्यामुळं सगळा करंट बल्ब बंदच फ्लो होणार, म्हणजे बल्ब लागेल, बल्ब लागेल. दुसरं पण करेक्ट आलं. आता ए क्लोज केलं आणि बी ओपन ठेवलं, ए क्लोज केलं आणि बी ओपन ठेवलं, सॉरी, ए क्लोज केलं आणि बी ओपन ठेवलं तरी शॉर्ट करत नाही, सगळा करंट बल्ब मधूनच फ्लो होईल, बल्ब लागेल. तिसरी स्टेट करेक्ट आहे. चौथी स्टेट, आता दोन्ही ऑन करतो मी, दोन्ही स्विच ऑन करतो. आता काय होईल, सगळा करंट स्विचमधनं फ्लो होईल, बल्बमधनं करंटच फ्लो होणार नाही, बल्ब ऑफ राहील. ऑफ म्हणजे 0. चौथी स्टेट आपली करेक्ट आली. येते का लक्षात? सो दिस इज हाऊ वी कॅन prepare the switch diagram for all the gates, that is OR gate, AND gate, NOT gate, NAND gate and NOR gate. सगळ्यांसाठी आपण स्विच डायग्राम काढू शकतो. इट इज व्हेरी इझी टू रिमेंबर. फक्त आपल्याला 3 गेट्स महत्त्वाचे आपले ट्रूथ टेबल माहीत असले पाहिजे. एक म्हणजे ऑर गेटचा. ऑर गेटला आपल्याला माहिती 0 0ला 0, 0 1ला 1. एक जरी इनपुट 1 असेल तरी आउटपुट 1. कमीत कमी एक इनपुट तरी 1 पाहिजे, तरी आउटपुट 1च राहते. हे ऑर गेट. अँड गेटला दोन्हीही इनपुट 1 पाहिजेत तरच आउटपुट 1. दोन्हीपैकी एक इनपुट 1 असेल तरी चालणार नाही, नाही चालणार. फक्त दोन्ही ज्यावेळेस इनपुट्स 1 असतील त्यावेळेसच आउटपुट 1. हे ट्रूथ टेबल आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. आणि नॉट गेटचं ट्रूथ टेबल आपल्याला माहितीच आहे की एक इनपुट जर 1 असेल, इनपुट जर 1 असेल तर आउटपुट 0,
इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट 1. हे नॉट गेटचं झालं. आता ऑरचं नॉर करायचं आहे मला. काय करायचं, फक्त त्याला कॉम्प्लिमेंट करायचं. हे आउटपुट आहे वाय, इथं वाय बार करायचा. म्हणजे काय येईल 1 0 0 0. हे झालं नॉर गेट. हे अँडचं नॅन्ड करायचं आपल्याला, काही नाही, याचं कॉम्प्लिमेंट करायचं फक्त. ठीक आहे, हे वाय आहे, याचा वाय बार घ्या. 0चं 1 0चं 1 0चं 1 आणि 1चं 0. Correct? So it is very easy to remember the truth tables for all the gates. OR gate, AND gate, NOT gate, NOR gate and NAND gate. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. कुणाला शंका आहे का काही? नाही सर. अगदी मी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगितलेलं आहे की गेट्स कसे आपण लक्षात ठेवायचे. फक्त सिम्बॉल्स मात्र तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ऑर गेटचा सिम्बॉल असा काढायचा आहे. तुमच्याकडे वही असेल तर वहीमध्ये काढून घ्या सिम्बॉल. अँड गेट नीट बघा सिम्बॉल कसा आहे. ए बी आणि वाय आणि नॉट गेट. ट्रायंगल काढायचा असा, त्याला पुढं बबल जोडायचा आणि याला इनपुट म्हणायचं ए आणि वाय. हा सिम्बॉल झाला ऑर गेटचा, हा सिम्बॉल झाला अँड गेटचा आणि हा सिम्बॉल झाला नॉट गेटचा. आता नॉर गेटचा काय सिम्बॉल असणार आहे, नॉट ऑर. हे ऑर गेटचा सिम्बॉल काढायचा, ऑर गेटचा आहे तसाच, फक्त पुढे त्याला बबल जोडायचा. झालं की लगेच नॉर तयार झाला. ए बी आणि वाय. नॅन्ड गेटचा काढायचा तुम्हाला, नॅन्ड सिंपल अगदी. अँडच काढायचा आपला पहिला आहे तसंच आणि त्याला पुढं बबल जोडायचं. असं बबल जोडला की नॉट गेट त्याला जोडलं गेलं. हा सिम्बॉल झाला नॅन्ड गेटचा, हा सिम्बॉल झाला नॉर गेटचा, हा सिम्बॉल झाला ऑर गेटचा, हा सिम्बॉल झाला अँड गेटचा आणि हा सिम्बॉल झाला नॉट गेटचा. हे सिम्बॉल्स मात्र तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं. आता बरेच जण चुकीचे सिम्बॉल काढतात. आम्ही ज्यावेळेस प्रॅक्टिकलच्या वेळेस जर्नल चेक करतो त्यावेळेस काही जणांनी असा सिम्बॉल काढलेला असतो ऑर गेटचा. असा सिम्बॉल काढतात, हा चुकीचा सिम्बॉल आहे. इथं कर्विंग पाहिजे, असं कर्व पाहिजे. ठीक आहे, हे क्लिअर कट पाहिजे सिम्बॉल. काही जण अँड गेटचा चुकीचा काढतात, इथं फ्लॅट करतात, किंवा इकडं टोक आणतात मग असं. आता हे धड ऑर नाही धड अँड नाही, मधलंच काढलं यांनी. असलं काही काढलं तर ते चुकीचा सिम्बॉल झाला. बरोबर आहे का, सिम्बॉल चुकीचा झाला तो. असं नाही काढायचं असं. आणि हे काय कसलं गेट म्हणायचं याला, काहीच नाही याच्यात. धड ऑर नाही दिसत नाही, धड अँडही दिसत नाही, मधलंच काहीतरी दिसतं. हा सिम्बॉल नाही चालणार तुम्हाला. ठीक आहे, तर
तुम्हाला सिम्बॉल्स करेक्टच काढावं लागतील. अँड गेट म्हटलं की फ्लॅट लाईन, 2 परत सरळ लाईन्स आणि पुढं कर्वेचर. असं हे क्लिअर कट लक्षात ठेवायचं. आणि असं इथं असा गोल नाही काढायचा, इथं परत ते नॉट होईल. हे भरायचं पूर्ण. आपण इनपुट दाखवतोय त्याला. हे ए इनपुट आहे, हे बी इनपुट आहे आणि हे वाय आउटपुट आहे. ठीक आहे.